Hello friends, how are you? Today's we meet for our next NEET lecture. In the NEET, you know very well we have to started our next chapter or most important chapter for us, waves. In this chapter, we have to completed some basic concept in the first lecture. What is wave? What is types of wave? What is types of wave on the behalf of the particle motion? We are generally defines what is wave and which equations define is the wave equation. આવું તમારી પાસે હતું. વિધાઉટ સાઇન એન્ડ કોસાઇન ફંક્શન ક્યુ ઇક્વેશન વેવની ઇક્વેશન છે ને એ નક્કી કરવું હતું તમારે. ડન. તો એ તમે જોયું હતું અહીંયા કંઈક ઇક્વેશન તમારી પાસે ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડેલ સ્ક્વેર વાય અપોન ડેલ ટી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે del square y upon del x square. We have to define this differential equation. After that, solution of this differential equation y is equal to f of ax plus or minus bt. Y is equal to function of ax plus or minus bt. આની સાથે કંઈ કમ્પેર કરતા હતા. ત્યાં કંઈક વેવ સ્પીડ જોઈતી. વોટ ઇઝ ધ વેવ સ્પીડ? ઇટ ઇઝ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી upon coefficient of x. It is the wave speed. And some of the examples we have to calculate on the basis of wave equation. Which equation is the wave equation? Which equation is not a wave equation? We already defined in the first lecture. Right now, we have to define the wave equation in terms of sine and cosine function, on the basis of the sine function, on the basis of the cos function. What is the frequency? What is the periodic time? What is the phase difference in the wave? We have to define all this terminology in this lecture. Before we start, right now, we have to define some most important physical property is that wavelength. What is wavelength? So here in the screen, we have to define wavelength means distance traveled by wave in one time period. આ કંઈક one time period છે કે ના? वन टाइम पीरियड कम्प्लीट थयो, आ सेकंड टाइम पीरियड कम्प्लीट थयो, અહીંથી આમ થર્ડ ટાઈમ પીરિયડ કમ્પ્લીટ થાય. વન ટાઈમ પીરિયડની અંદર જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલું હોય ને એને વેવલેન્થ કહેવાય. વેવલેન્થ મીન્સ વોટ? ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય વેવ ઇન એ વન ટાઈમ પીરિયડ. એને તમે શું કહો છો? વેવલેન્થ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતના છે, આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ. કોની વેવલેન્થ વધારે છે? તો કાની સર, કારણ કે આનું ડિસ્ટન્સ વધારે છે. અહીં વન ટાઈમ પીરિયડ જ કમ્પ્લીટ થયો છે, અહીં વન ટાઈમ પીરિયડ જ કમ્પ્લીટ થયો છે. સો હિયર યોર ફોકસ ઇઝ ડિફાઇન રાઇટ નાવ. વોટ ઇઝ વેવલેન્થ? It is the one type of distance and SI unit of wavelength is meter. SI unit of wavelength is meter. So here wavelength is equal to, wavelength means distance. Distance is equal to velocity into time. Velocity is v. Time is we are consider as the periodic time. So distance is equal to velocity into time. It is the wavelength equation. As well as f is equal to 1 upon t. So t is equal to 1 upon f we have to put down. So on the behalf of t, we have to put down 1 upon f. So lambda is equal to second equation v upon f. Done. As well as we have to define v is equal to lambda f, or we have to define lambda nu. કોઈ લોકો છે ને એફ ડિફાઇન કરે છે ફ્રીક્વન્સીને, કોઈ લોકો છે ને
ફ્રીક્વન્સીને ન્યૂ ડિફાઇન કરે છે. ફ્રીક્વન્સી એન્ડ પીરિયડિક ટાઈમ બોથ આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇચ અધર. f is equal to 1 by t or t is equal to 1 by f. We know very well this thing. Second is, what is the harmonic equation of the wave? It is the main equation of the wave. આ મેઇન ઇક્વેશન છે વેવનું. આવશું તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ ભૂલાય નહીં. ઇટ ઇઝ ધી મેઇન કમ્પ્લીટ ઇક્વેશન ઓફ ધી વેવ. વોટ ઇઝ ધ વેવ ઇક્વેશન? હવે તમારે આ જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર what is the wave equation. Y is equal to a sin omega t plus or minus kx plus 5. ડન. તમે kx પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી લખી શકો છો, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a sin kx પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 તમે લખી શકો છો. સો વોટ ઇઝ ધ વેલોસિટી? મેઇન ઇક્વેશન છે. વોટ ઇઝ કે, વોટ ઇઝ ઓમેગા, વોટ ઇઝ 5, એ બધી વસ્તુ જોવાની છે. સો વોટ ઇઝ વેલોસિટી? વેલોસિટી આપણે કંઈક ડિફાઇન કર્યું હતું, ખબર છે? કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી અપોન કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ. ટીનો કોએફિશિયન્ટ શું છે? ઓમેગા. એક્સનો કોએફિશિયન્ટ શું છે? કે. સો વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે. મોસ્ટ આઈએમપી ઇક્વેશન ફોર ધી વેલોસિટી. વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે. અને કે ઇઝ ધી વન ટાઈપ ઓફ વેવ નંબર. K is the one type of wave number, so that's why K is equal to 2 pi upon lambda. કેને તમે શું બોલો છો? 2 pi upon lambda. It is the wave number. આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે. અહીંથી હું જેટલા કહેતો જાઉં છું ને બધા ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. આ તો તમને ઇક્વેશન બનાવતા આવડે ને. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી અપોન કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ. હિયર K is the wave number. એને તમે 2 pi upon lambda બોલો છો. ડન? ઓકે, ગુડ. સો હિયર વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે. You know very well what is omega. Omega means 2 pi upon t and k means 2 pi upon lambda. થાય કે નહીં? 2 pi upon t. 2 pi, 1 minute, solution કરીએ. V is equal to on the behalf of 2 pi upon t upon 2 pi upon lambda. 2 pi cancel, so V is equal to lambda upon t. Velocity is equal to distance upon time. થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું? આ જ જોતું હતું આપણે. આ પહેલાં ઇક્વેશન ડિફાઇન કર્યું હતું ને, લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇન્ટુ ટી. આ એ જ ઇક્વેશન છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? આ બીજું કોઈ ઇક્વેશન છે જ નહીં, આ એ જ ઇક્વેશન છે. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. ડન? સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે. સો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન ટી. વી હેવ ટુ ડિફાઇન એન્ડ ફાઈ ઇઝ ધી ઇનિશિયલ ફેઝ. વોટ ઇઝ ધ ઇનિશિયલ ફેઝ? વેન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. At that time, value of the phase is known as the initial phase. T is equal to 0 and x is equal to 0 મૂકો ને ત્યારે તમને જે વેલ્યુ મળે ને ત્યાં એને તમે ઇનિશિયલ ફેઝ બોલો છો. મેજોરિટી ઇનિશિયલ ફેઝ 0 જ હોય. અમુક ઇક્વેશનની અંદર ઇનિશિયલ ફેઝ હશે, અમુક ઇક્વેશનની અંદર ઇનિશિયલ ફેઝ નહીં હોય. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધી ક્વેશ્ચન. કન્ફર્મ? ચાલો, આ બધા ક્વેશ્ચન ઉપરથી એમ કહેવાય ને કે આ બધા ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે સમ ઓફ ધી એમસીક્યુઝ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. સમ ઓફ ધી સમ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. હિયર ઇઝ ધી એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન ઇઝ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.02 સાઇન x અપોન 0.01 પ્લસ t અપોન 0.05. ફાઇન્ડ એમ્પ્લિટ્યુડ, વેવલેન્થ, ફ્રીક્વન્સી, વેલોસિટી, ઇનિશિયલ ફેઝ એટ ઓરિજિન. ઇટ મીન્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, લેમડા, એફ, વી એન્ડ ફાઈ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ડન? ચાલો, તો તમારી પાસે કંઈક ઇક્વેશન છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.02 સાઇન x અપોન 0.01 પ્લસ ટી અપોન 0.05. આ ઇક્વેશનને કમ્પેર કોની ભેગું કરવાનું? તમારું વેવ ઇક્વેશન શું છે? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન કે એક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી. કરી શકો કે ના કરી શકો? યસ સર, આની સાથે કમ્પેર કરો. ચાલો, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ઓર માઇનસ કે એક્સ ઓર કે એક્સ પ્લસ ઓર માઇનસ ઓમેગા ટી. એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. તો કે એક્સ વાળી ટર્મિનોલોજી અહીંયા કે એક્સ સાથેના મલ્ટિપ્લિકેશન સાથે કમ્પેર થશે. ઓમેગા ટી વાળી ટર્મિનોલોજી ટી અપોન 0.05 સાથે કમ્પેર થશે. તો ચાલો કમ્પેર કરો તો. ને અહીંયા તમને ખબર પડી ગઈ એની વેલ્યુ શું આવી? ડાયરેક્ટ છે, જુઓ જી, 0.02. So amplitude value is 0.02. What is amplitude? Maximum displacement in a one direction.
it is a amplitude. Maximum displacement in a one direction, it is a amplitude of the wave. ડન. ચાલો ઓમેગા ટીના આની સાથે કમ્પેર કરો તો ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સોરી આની સાથે નહીં, ઓમેગા ટીના આની સાથે કમ્પેર કરો. ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી અપોન 0.05, ટી કેન્સલ, સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 0.05. કન્ફર્મ. ચાલો કે એક્સને આની સાથે કમ્પેર કરો, કે એક્સ છે આની સાથે કમ્પેર કરો. કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન 0.01, એક્સ કેન્સલ, કે વેલ્યુ ઇઝ 1 અપોન 0.01. હવે તમને ક્વેશ્ચનમાં છે ને કે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું નથી કીધું, લેમડા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. કેનું એક ઇક્વેશન છે? યસ સર, કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન લેમડા ઇક્વેશન છે. સો હિયર કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન લેમડા. સો કન્સિડર હેડ એઝ એ લેમડા. સો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન કે, કેની વેલ્યુ છે અહીંયા ઉપાડીને મૂકી દો 1 અપોન 0.01. અહીંયા 2π આવશે, અહીંયા 1 લખાઈ ગયું છે, અહીંયા 2π આવશે. ડન. અહીંયા 2π એવું. સો ડિનોમિનેટર ક્યાં જાય? ન્યુમેરેટર. સો અહીંયા આવું થશે 2π ઇન્ટુ 0.01. 0.01 ને તમે 1 અપોન 100 લખી શકો. યસ સર. સો 2π ઇન્ટુ 1 અપોન 100. સો 50 ટુ 100. સો આન્સર ઇઝ 5 અપોન 50. આન્સર ઇઝ 5 અપોન 50. લેમડાનો આન્સર છે. તમને ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. તમારી પાસે ઇઝીલી ઇક્વેશન છે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન ટી. 1 upon t is equal to ન્યુ થાય. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π ન્યુ ઓર એફ, જે લખો છો એને કંઈ વાંધો નહીં, ન્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. સો ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન 2π. થાય કે ના થાય? ન્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન 2π. સો ઓમેગાની કાંઈ વેલ્યુ છે કે નહીં? જો ઉપર છે, આ રહી અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરી દીધી ને ઓમેગાની વેલ્યુ. આ ઓમેગાની વેલ્યુ છે, એને તમે અહીંયા મૂકી દો અપોન 2π. સો ડિનોમિનેટર, સો ન્યુમેરેટર ડિનોમિનેટર ડિફાઇન ઇન ધી ડિનોમિનેટર 0.05. એને તમે શું લખી શકો? 5 અપોન 100 લખી શકો, જો લખ્યું છે 5 અપોન 100 ઇન્ટુ 2π. સો અહીંયા બધા ડિવિઝન કર્યું. સો ફાઇનલી વી ગેટ ધી આન્સર. મલ્ટિપ્લિકેશન કરતા તો આવડે ને, મલ્ટિપ્લિકેશનનો ડિવિઝન. સો ફાઇનલી વી ગેટ ધી આન્સર ઓફ ધી ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 10 અપોન પાઈ હર્ટ્ઝ. સર આ બધું શું નાનું નાનું ગણાવો છો, કેલ્ક્યુલેશન કરાવો છો? આ બધી ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે ને, તમને ખબર પડે ક્યુ ઇક્વેશન ક્યારે યુઝ થાય. પીરિયડિક ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, ઓમેગા ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે, એમ્પ્લિટ્યૂડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, કે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, વેવ નંબર, તો તમે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો ને ક્યારે ક્યુ ઇક્વેશન પુટ ડાઉન કરું, કોની સાથે કોને કમ્પેર કરું, આ બધી વસ્તુ હું તમને સમજાવું છું. ડન. કાંઈ પણ ના સમજાય તો તમને ખબર છે કે તમે મારો કોન્ટેક્ટ બિંદાસ કરી શકો છો, કંઈ પણ વિચાર્યા વગર. ડન. કન્ફર્મ. આમાં ડાઉટ કોઈને નથી ને? ચાલો ઓકે ગુડ. પછી તમને એમ કીધું વેવ સ્પીડ. વેવ સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે. હમણાં આપણે કીધું હતું કે ના કીધું? ઓમેગાની વેલ્યુ છે 1 અપોન 0.05 એન્ડ કેની વેલ્યુ છે 1 અપોન 0.01. સો 0.01 ન્યુમેરેટરમાં જશે, 0.05 ડિનોમિનેટરમાં આવશે. સો 0.01 અપોન 0.05. સો આન્સર ઇઝ 1 અપોન 5 મીટર પર સેકન્ડ. ઇટ ઇઝ ધી વેવ સ્પીડ. કન્ફર્મ. એન્ડ ફેઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો આ ઇક્વેશનમાં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો. અહીં એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂક્યું, ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂક્યું, સાઇન 0, બધું 0 થઈ ગયું, સાઇન 0 0. સો ફાઇનલ આન્સર શું આવ્યું? 0. તો ઇનિશિયલ ફેઝ કંઈ છે જ નહીં. 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 0. ચાલો એની જેવો જ સમ છે, પાછું કંઈક કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. મગજ અહીંયા રાખજો, ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરજો, આ ઇઝી છે સાવ. ડન. આમાં વાર ના લગાડતા. તો અહીંયા તમારી પાસે છે ઇક્વેશન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.05 સાઇન પાઈ બાય 2 ઇન બ્રેકેટ 10t માઇનસ 40x માઇનસ પાઈ બાય 4. સો આ પાઈ બાય 2 છે ને આની ભેગા મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, આની ભેગા મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, કારણ કે બ્રેકેટ ઓપન થાય એટલે પાઈ બાય 2 આની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થશે, આની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થશે. સો શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે? એમ્પ્લિટ્યૂડ, વેવલેન્થ, ફ્રીક્વન્સી, વેલોસિટી એન્ડ ઇનિશિયલ ફેઝ. ડન. ચાલો તો આ ઇક્વેશનને કમ્પેર કોની સાથે કરશો? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ kx પ્લસ 5 ઓર માઇનસ kx માઇનસ 5. એનાથી કોઈ લેવા દેવા જ અત્યારે નથી. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ તો એ સાથે શું આવ્યું ડાયરેક્ટલી આન્સર?
સર એનો આન્સર ડાયરેક્ટલી આવ્યો 0.05. ડન. ચાલો ઓમેગા ટીને કેન સાથે કમ્પેર કરશો? ઓમેગા ટીને અહીંયા 10t સાથે કમ્પેર કરશો? નહીં, 10 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ કોણ થશે? π/2 થશે. સો અહીંયા તમે કમ્પેર કરશો ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 ઇન્ટુ 10t. ટી કેન્સલ. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π. ડન. એટલે ઓમેગાની વેલ્યુ જો ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 ઇન્ટુ 10t. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5π. So on the behalf of omega we know very well 2π nu is equal to 5π. Done. Pi cancel. So nu is equal to 5/2. So it is equal to 2.5π. Done. ચાલો kx ને કેન સાથે કમ્પેર કરશો? kx ને આની સાથે કમ્પેર કરો, પણ 40 સાથે નહીં. kx is equal to આ π/2 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય કે ના થાય? π/2 into 40x. So x cancel. So k is equal to 20π. Done. 22 are 40. Confirm. Done. So અહીંયા k is equal to kx is equal to π/2 into 40 into x cancel on the behalf of k. જો k ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની નથી કીધી, અહીંયા તમે ઉડાડી દો તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણે લેમડા ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ કે તમે લેમડા ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો કે ના કરી શકો? યસ સર, કરી શકીએ. સો હિયર ઓન ધી બિહાફ ઓફ કે યુ ટુ પુટ ડાઉન 2π upon લેમડા. સો π/2 into 40, pi cancel. So here lambda is equal to finally we get 1/10 meter. શું મળ્યો? લેમડા 1/10 મીટર. આ લેમડા મળી ગયો, ઓમેગા મળી ગયો, ફ્રીક્વન્સી મળી ગઈ. ચાલો velocity is equal to coefficient of t upon coefficient of x. Velocity is also known as omega upon k. Velocity is also known as lambda upon t. Velocity is also known as f into lambda. ગમે તે ઇક્વેશન મૂકો, વેલોસિટી સેમ જ મળે. each and every equations of the wave velocity મેં અહીંયા ડિફાઇન કરી દીધું. ફાઇનલ, કાંઈ ચેન્જીસ નહીં. વેલોસિટીના બધા ઇક્વેશન તમારા સામે છે. ક્યાં સર? એક તો કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી અપોન કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ, બીજું છે ઓમેગા અપોન કે, થર્ડ છે લેમડા અપોન ટી, ફોર્થ છે તમારી પાસે એફ ઇન્ટુ લેમડા. કોઈ પણ ઇક્વેશન મૂકોના આન્સર સેમ આવે. કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી શું છે? કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટી π/2 ઇન્ટુ 10. કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ શું છે? π/2 ઇન્ટુ 40. અહીંયા મૂકી દો. π/2 કેન્સલ. સો 10/40, 1/4 મીટર પર સેકન્ડ. ઇનિશિયલ ફેઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છે, તો શું કીધું તમે? t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો. તો અહીંયા વધ્યું શું? φ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -π/4. ફાઇનલી કંઈક વધે છે અહીંયા. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇનિશિયલ ફેઝ. આગળનું જે ટર્મિનોલોજી હતી ને, અહીંયા કાંઈ વધતું જ નહોતું. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો ને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો ને, તો અહીંયા કંઈ છે ને રિમેનિંગ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી કંઈ વધતી જ નહોતી. અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ને t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો, જે આ નીકળી જાય, પણ તમારી પાસે આ રહેશે. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ પાકો? ઓકે, ગુડ. ચાલો, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ અવર ન્યૂ MCQ. This MCQ is, it's magic. આ તમારું હોમવર્કમાં આવ્યું MCQ. y is equal to 2 sin π/2 in bracket 2t minus 5x. મેજિક થયું સર, આ હોમવર્ક આવ્યું. અહીંયા શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે? એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, ઓમેગા ફાઇન્ડ આઉટ કરો, લેમડા ફાઇન્ડ આઉટ કરો, એફ ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને વી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. આની જેમ જ આ π/2 આની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, π/2 આની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, પછી જ કમ્પેરિઝન થાય અને પછી જ કેલ્ક્યુલેશન થાય. આ ભૂલાય નહીં, એ પહેલાં કાંઈ ના થાય. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. આ બધે સ્મોલ થિંગ્સ તમે ભેગા કરશો ને, સ્મોલ કેલ્ક્યુલેશન, સ્મોલ MCQ, સ્મોલ ઇક્વેશન, તો તમને એક લાર્જ વેવના ઇક્વેશન્સ છે,
લાર્જ વેવની થિયરી છે, આ બધી વસ્તુ તમને ખબર પડતી જશે. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. ચલો નેક્સ્ટ સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન છે, પણ એની અંદરનો જે વેવ ઇક્વેશન છે ને એ સેમ છે, પણ ક્વેશ્ચન ચેન્જ થઈ ગયો. વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? વેન y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 sin pi by 2 2t minus 5x. So what is the particle speed? Right now we have to discussing about the particle, not a wave. So તમે શું બોલો છો? કોઈ એમ વેવ સ્પીડ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ સર ઓમેગા અપોન કે. નેવર. આ વેવની સ્પીડ છે ને તમને અહીંયા સ્પીડ પૂછી છે પાર્ટિકલની. કોઈ દિવસ ચાલે નહીં આ વસ્તુ. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ થિંગ. આમાં છે ને કાંઈ ચેન્જીસ ના થવું જોઈએ, આમ નમ રહેવું જોઈએ. વોટ ઇઝ ધી પાર્ટિકલ સ્પીડ દે હેવ ટુ બી ડિફાઇન. ડન. કન્ફર્મ. આમાં કંઈ ચેન્જીસ નહીં થાય ને? આવડી જશો ને? સર પાર્ટિકલ સ્પીડ કેમ ફાઇન્ડ આઉટ કરી? અત્યાર સુધી અમે ઇક્વેશન લખતા v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન કે, બટ ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ નોટ વેલિડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી પાર્ટિકલ સ્પીડ. સર વેવ પાસ આઉટ થાય ને કોઈ મીડિયમમાંથી તો એનું પાર્ટિકલ છે ને અપ એન્ડ ડાઉન મોશન કરે. પાર્ટિકલની મોશન ન થતી, બટ પાર્ટિકલ્સ ડિફાઇન ધી SHM. પાર્ટિકલ કઈ મોશન કરે ખબર છે? પાર્ટિકલ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન કરે. સો એના બધા કન્સેપ્ટ પાર્ટિકલ માટે છે ને સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ના લાગે. ડન. ત્યાં બધા કન્સેપ્ટ કેના લાગે? સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનના બધા કન્સેપ્ટ લાગે ભાઈઓ તથા બહેનો. આમાં ક્યાં કન્સેપ્ટ લાગે? અહીંયા વેવના કન્સેપ્ટ લાગે. જો વેવ કોઈ એક પાર્ટિકલ પાસેથી વેવ પાસ આઉટ થાય ને તો પાર્ટિકલ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન કરે. પાર્ટિકલ્સ ડિફાઇન મોશન અપ એન્ડ ડાઉન ટુવર્ડ્સ ઇટ્સ મીન પોઝિશન. એ જ મોશનને તમે SHM બોલો છો, સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. એ જ ડિફાઇન એને કરો છો ને. એમાં કાંઈ બીજું તો કાંઈ ચેન્જીસ કરતા જ નથી તમે લોકો. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ ભૂલાય નહીં. તો તમને ક્વેશ્ચન શું કીધો છે? વોટ ઇઝ ધી પાર્ટિકલ સ્પીડ એટ ઓરિજિન એટ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટ ઓરિજિન એટ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ. તમે કંઈક આવું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે. તો આ તમારા પાસે છે શું સર? આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે સર. ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું વન ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t તો તમને વેલોસિટી મળે. યા ગુડ. આ ડિફરન્સિએશન છે, આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ t ડિફરન્સિએશન કરો. vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy અપોન dt. સો ડિફરન્સિએશન 2 નું 2 એમનામ, સાઇનનું શું થઈ જાય? કોસ. આ એમનામ દી આખો બ્રેકેટ. હવે જો તો અહીંયા ટીનું ફંક્શન છે એની બાજુમાં કોઈ કોન્સ્ટન્ટ છે પણ એ પાઈ બાય 2 મલ્ટીપ્લાઇડ થાય કે ના થાય? પાઈ બાય 2 ઇન્ટુ 2 ઇન્ટુ ટી. 2 કેન્સલ. તો ટીનો કોન્સ્ટન્ટ શું છે બાજુમાં? પાઈ. તો અહીંયા પાઈ વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થયું. જો ડિફરન્સિએશનમાં કોન્સ્ટન્ટ સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, ઇન્ટિગ્રેશનમાં કોન્સ્ટન્ટ સાથે ડિવાઈડ થાય. આ ઓલરેડી ઓસિલેશન્સની અંદર આપણે રાડું પાડીને આ વસ્તુ કીધેલી છે. વોટ ઇઝ ધ ચેન્જ? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સિએશન ઓફ ધી સાઇન એન્ડ કોસ ફંક્શન when we have to multiplied the constant and when we have to multiply the constant and divide the constant? We have to define already. So અહીંયા ફરીથી એક વખત 2 નો 2 એમનામ, sin pi by 2 in bracket 2t minus 5x નું cos pi by 2 2t minus 5x. સો અહીંયા t નો કોન્સ્ટન્ટ શું છે? તો કે પાઈ બાય 2 ઇન્ટુ 2 કેન્સલ. t નો કોન્સ્ટન્ટ સર પાઈ છે તો પાઈ સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થયું. જુઓ ડન. હવે પૂરું. ઓરિજિન મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. ઓરિજિન મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ તેમાં શું મૂકવાનું? 0. ચાલો મૂકો જી. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો તો આખું 0 થઈ જાય. સો કોસ 0 થાય શું સર? 1 થાય. સો vp ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ઇન્ટુ કોસ 0. સો 2 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ. કન્ફર્મ. બીજું શું મૂકવાનું છે? એટ ઓરિજિન મીન્સ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બટ ત્યાં t ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? 1. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો આ ઇક્વેશનમાં. t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મૂકો તો અહીંયા વધે શું? પાઈ બાય 2 ઇન્ટુ 2 કેન્સલ. તો અહીંયા કોસ પાઈ વધ્યું. સો અહીંયા તમારી પાસે વધ્યું 2 પાઈ ઇન્ટુ કોસ પાઈ.
Finally, we have to define 2 pi into cos pi. Cos pi is equal to -1. So that's why answer is minus 2 pi meter per second. It is the velocity. ને હવે તમને કોઈ પૂછે છે વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી. મેક્સિમમ વેલોસિટી મીન્સ શું થાય કે આ કોસ કે સાઇન ફંક્શન મેક્સિમમ થાય ને તો વેલોસિટી મેક્સિમમ થાય. આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે કે નહીં? તો કોસ ફંક્શનની મેક્સિમમ વેલ્યુ શું? તો કે 1. શું બોલ્યો? કોસ ફંક્શનની મેક્સિમમ વેલ્યુ ઇઝ 1. So that's why our maximum velocity v is equal to શું આવ્યું? 2 pi. As well as sin function maximum value is also 1. બેની મેક્સિમમ વેલ્યુ છે ને 1 છે ને એનો જે એરિયા છે ને એ -1 to 1 છે. મેથ્સવાળાને બહુ સારી રીતે ખબર હોય, પણ તમે બાયોલોજીમાં છો એટલા માટે હું તમને ચોખવટ કરીને કહું છું. હિયર વી હેવ ટુ ક્લિયરિફાઈડ ધેટ કોસ ફંક્શન મેક્સિમમ, કારણ કે અહીંયા 2 પાઈ તો કોન્સ્ટન્ટ છે. વેલોસિટી કેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે? તો કોસ ફંક્શન ઉપર. આખા ફંક્શનની મેક્સિમમ વેલ્યુ શું થાય? તો કે 1 થાય છે. સો મેક્સિમમ વેલોસિટીનો ફાઇનલ આન્સર શું આવ્યો? 2 પાઈ. 2 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ. અને તમને સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનની મેક્સિમમ વેલોસિટીની ઇક્વેશન યાદ હોય ને તો એ ઓમેગા હતું, યાદ છે? તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટના ઇક્વેશનની અંદર જુઓ તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું ઇક્વેશન આવ્યું સર. અહીંયા એ એટલે શું થાય? એ ઓમેગા. એ મીન્સ 2. ઓમેગા મીન્સ શું થાય? ઓમેગા એટલે ટીનો જે મલ્ટિપ્લિકેશન હોય ને એ ઓમેગા થાય. 2 કેન્સલ થયા તો અહીંયા ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ થયું. 2 પાઈ આવ્યું. જો બે સેમ જ આવ્યું ને આન્સર. અહીંયા કોસની મેક્સિમમ વેલ્યુ લો તો 2 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ થાય ને અહીંયા તમે જે SHMના ઇક્વેશનથી સોલ્વ કરો ને પાર્ટિકલ ડિફાઇન મેક્સિમમ વેલોસિટી ઇઝ પ્લસ ઓર માઇનસ એ ઓમેગા તો એ આન્સર 2 પાઈ મીટર પર સેકન્ડ જ આવે. તમે ક્યાંથી ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો એ ઓમેગા મૂકીને ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, મને કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે વેવના ઇક્વેશનમાં જે વેલોસિટી એમાં કોસ ફંક્શનની વેલ્યુ મેક્સિમમ કરો તોય મને કોઈ વાંધો નથી. સો તમને શું કામ વાંધો હોય? બે આન્સર સેમ જ આવે છે તો આપને શું કામ વાંધો રહેવાનો છે? ડન? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? આ પૂછે તો જ. ચાલો એના પછી તમારી પાસે બીજું ઇક્વેશન છે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એની જ ઇક્વેશન સર 2 sin π/2 2t - 5x. બટ અહીંયા હવે વેલોસિટી ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરવાનું, એક્સલરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી એક્સલરેશન એટ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ એન્ડ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મીટર. ચલો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે, આ હોમવર્કમાં છે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાંથી મારે એક્સલરેશન સુધી પહોંચવું છે તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું 1 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને તો વેલોસિટી મળે. વેલોસિટીનું પાછું ડિફરન્સિએશન કરો ને તો એક્સલેશન મળે. ઇન શોર્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું 2 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરો ને તો એક્સલેશન મળે. તો આ ઇક્વેશનનું 1 ટાઈમ ડિફરન્સિએશન અહીંયા કરી દીધું છે, એને વેલોસિટી મેળી કહેવાય. આ રહી. આ ઇક્વેશનનું પાછું ડિફરન્સિએશન કરવાનું છે, તમને એક્સલેશન મળશે. ને એ ઇક્વેશનની અંદર એક્સ એન્ડ ટીની વેલ્યુ પુટ ડાઉન કરવાની છે. થઈ જશે, કારણ કે ડિફરન્સિએશન જ કરવાનું છે. ડિફરન્સિએશન માટે જ તમને હોમવર્કમાં હું આપું છું ફોર ધી પ્રેક્ટિસ. ડિફરન્સિએશન માટે જ આ વસ્તુ તમને હોમવર્કમાં દીધેલ છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ઘુસાડી દેજો. આ જ મેઇન છે. અહીંયા કોસનું ડિફરન્સિએશન શું થાય ખબર છે? માઇનસ સાઇન વળી પાછું જે ટીનું ફંક્શન હોય ને એ અહીંયા ટીની બાજુમાં જે કોન્સ્ટન્ટ હોય ને એ મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. એટલું થઈ ગયા પછી એની અંદર છે ને તમારે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મૂકવાનું, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મૂકવાનું. પછી જે આન્સર આવે ને એ તમારો એક્સલેશનનો ફાઇનલ આન્સર આવે. અને તેમને એમ પૂછ્યું છે વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ એક્સલેશન. તો તમારી પાસે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં ઇક્વેશન હતું ને ઓમેગા સ્ક્વેર એ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇટ મીન્સ પાઈ સ્ક્વેર એ મીન્સ 2. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 2 પાઈ સ્ક્વેર. શું આવશે ફાઇનલ આન્સર સર? ઇટ ઇઝ ધી 2 પાઈ સ્ક્વેર. કન્ફર્મ? ડાઉટ નથી ને આમાં કોઈને? ડન? તો પ્લીઝ પ્રેક્ટિસમાં ના રહ્યું, આ તો મેં તમને ઓલરેડી કહી દીધું. ડન? ચાલો ઓકે ગુડ. નેક્સ્ટ અવર ટોપિક ઇઝ ફેઝ. વોટ ઇઝ ફેઝ? આ ફેઝ છે ને અહીંયા સમજી લેશો ને એનો યુઝ તમને છેલ્લે વેવ ઓપ્ટિક્સની અંદર પણ થવાનો છે, સ્ટાન્ડર્ડ 12ની અંદર.
જ્યાં જ્યાં વેવ આવશે ને, એક વેવ આગળ છે, એક વેવ પાછળ છે, કોણ લીડિંગ કરે છે, કોણ લેગિંગ કરે છે, એ ફેઝ ડિફરન્સથી ખબર પડે. કેનાથી ખબર પડે સર? ફેઝ ડિફરન્સથી ખબર પડે. So here our main equation is y is equal to a sin omega t minus kx. In this equation omega t minus kx is equal to phase. એને તમે ફેઝ બોલો છો. ઇટ મીન્સ વાય છે ને એ ટીનું ફંક્શન એ છે અને એક્સનું ફંક્શન છે. આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયું તો વાય કોનું ફંક્શન છે? સર એક્સનું ફંક્શન છે અને ટીનું ફંક્શન છે. વી નો વેરી વેલ. Done. But here right now we have to define x is remain same or x is equal to 0. x ને સેમ કન્સિડર કરી લો. અત્યારે હું ફેઝ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરું છું ફોર ધી સેમ પાર્ટિકલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડિફરન્ટ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈમ ઉપર સેમ પાર્ટિકલનો ફેઝ ડિફરન્સ શું હોય વેન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ ઓર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. અહીં x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકી દો તો અહીં ઇક્વેશન શું બને? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ a sin ઓમેગા ટી. ડન. સો ઇટ મીન્સ x કોન્સ્ટન્ટ છે અથવા તો x 0 છે તો y ની વેલ્યુ કેની ઉપર ડિપેન્ડ કરે? t ઉપર સર. સો અહીંયા તમારી પાસે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન છે. અહીંયા ટાઈમ ડિફાઇન કરતા આવડે ને, આ t/4, આ t/2, આ 3t/4, આ t, આ 3t/2. ડન. કન્ફર્મ એમ જુદું જુદું. અહીંયા 2t આવશે, અહીંયા પાછું કમ્પ્લીટ થશે તો અહીંયા 3t આવશે. એ ચાલુ જ રહેવાનું છે. સો હિયર ફર્સ્ટ વી ડિફાઇન ડિફરન્ટ ટાઈમ. અહીંયા ટાઈમ કેવો છે? ડિફરન્ટ, બટ એક્સ ઇઝ રિમેન સેમ. અહીંયા ફેઝ ડિફરન્સ શું છે? ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ. ફોર ધી ટાઈમ t1 ફેઝ ડિફરન્સ ઇઝ φ1. ફોર ધી ટાઈમ t2 ફેઝ ડિફરન્સ ઇઝ φ2. So here phi1 phi2 ની ઇક્વેશન શું થાય? phi1 is equal to omega t1 minus kx. phi1 is equal to omega t1 minus kx. x ની પાછળ સફિક્સ નથી because x is remain constant. phi of 2 is equal to omega t2 minus kx. ફેઝ ડિફરન્સનો મિનિંગ શું થાય સર? phi of 2 minus phi of 1. ચલો phi of 2 minus phi of 1 કરો તો આ કેન્સલ થશે. યસ સર. તો વધ્યું શું? ઓમેગા t2 માઇનસ t1. ઊંધી બીએફ ઓફ ઓમેગા તમે શું મૂકી શકો? 2π/t. સો ઊંધી બીએફ ઓફ phi of 2 માઇનસ phi of 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા phi મૂક્યું, ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/t મૂક્યું, એન્ડ t2 માઇનસ t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા t મૂક્યું. Here is the same particle phase different with respect to two different time. Particle same છે, એમાં x કોન્સ્ટન્ટ છે. જોજો ક્યારનું ઇક્વેશન મળ્યું? આ ફેઝ ડિફરન્સનું ફર્સ્ટ ઇક્વેશન મળ્યું. વેન સેમ પાર્ટિકલ એટ એ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈમ બટ x ઇઝ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ એટ ધેટ ટાઈમ ફેઝ ડિફરન્સ ઇક્વેશન ઇઝ 2π/t ઇન્ટુ ડેલ્ટા t. ડન. કોઈ એમ કહે છે કે એ ને બી પોઈન્ટ વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ શું છે? તો એ ને બી વચ્ચેનો ટાઈમ ડિફરન્સ શું છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો. તો બી પાસેનો ટાઈમ પીરિયડ t/4 છે, એ પાસેનો ટાઈમ 0 છે, તો t/4 માઇનસ 0. તો આન્સર શું આવે? t/4. સોરી, t/4 આન્સર આવે. યસ સર. સો આપણું ઇક્વેશન શું છે? ડેલ્ટા 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/t ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટી કેટલો આવ્યો? t/4. ટી કેન્સલ. સો 2π/4 π/2 આવ્યું. સો ફેઝ ડિફરન્સ કેટલો છે? π/2. જો અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. એ ને બી પોઈન્ટ વચ્ચેનો ટાઈમનો ડિફરન્સ શું છે? t/4. એને અહીંયા મૂકો તો ફાઇનલી π/2. π/2 મીન્સ 90 ડિગ્રી થાય ને. પાઈ મીન્સ 180. 180 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇટ ઇઝ ધી 90. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? ચલો બીઈ પોઈન્ટ વચ્ચે. બીઈ તો ઈ પાસેનો ટાઈમ શું છે? t. બી પાસેનો ટાઈમ શું છે? t/4. તો ટાઈમ ડિફરન્સ t માઇનસ t/4. 40 minus t/4 it means 3t/4. So phase difference find out કરતા આવડે. delta 5 is equal to 2π/t into 3t/4. t cancel, so 6π/4. 2 3s are 2 2s are, so 3π/2
It means 270 degree. Pi means 180 મૂકી દો. 3 pi by 2 means 270 degree. આવ્યું ના આવ્યું? કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને ડાઉટ નથી ને? આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. ચલો સિમ્પલ. આફ્ટર દેટ our equation y is equal to 0.2 sin 2 pi in bracket t upon 12 minus x upon 5. For this equation find the difference in time between two positions of the same particle. जो difference in time between two positions of same particle which has 60 degree phase difference. Phase difference આપી દીધો છે. Delta 5 is equal to 2 pi upon t into delta t. Phase difference તમને કેટલો? 60 ડિગ્રી. એને તમે કન્વર્ટ કરો તો પાઈ બાય 3 થાય કે ના થાય? રેડિયનની અંદર પાઈ બાય 3. ડન. તમારે ડેલ્ટા ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. સો ડેલ્ટા 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી ઇન્ટુ ડેલ્ટા, તો પાઈ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. તો અહીંયા પાઈ બાય 3 છે, પાઈ પાઈ કેન્સલ થઈ જશે. ડન. તો અહીંયા તમારી પાસે શું આવ્યું? ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે ફાઇનલી આવ્યું ટી બાય 6. થાય કે ના થાય? આ ટી ઉપર જશે, 3 2 ઝા 6. કન્ફર્મ. હવે ટી કેમ ફાઇન્ડ આઉટ થાય? ટી તો સર ઓમેગા ઉપરથી ફાઇન્ડ આઉટ થાય. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી થાય. યાદ આવ્યું? તો ઓમેગા જોઈ કે ના જોઈ? સર અહીંથી ઓમેગા મળી જશે. ટીનો જી કોન્સ્ટન્ટ હોય ને એ 2 પાઈ, એ છે ને ઓમેગા હોય. યસ સર. તો ટીનો કોન્સ્ટન્ટ છે શું? 1 અપોન 12? ના, 2 પાઈ ઇન્ટુ 12. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ઇન્ટુ 12 અપોન 12. સોરી. અહીંયા 2 પાઈ છે, આના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જાય તો અહીંયા ઓમેગા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ ટી અપોન 12. ટી કેન્સલ, 2 6. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 6 આવ્યું. ઓમેગાની વેલ્યુ મળી ગઈ. સો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 6 મૂકી શકો. યસ સર. પાઈ કેન્સલ. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 સેકન્ડ મળી ગયું કે ના મળી ગયું? યસ સર. તો એ ટીની વેલ્યુ મૂકી દો અહીંયા. ટીની વેલ્યુ કેટલી હતી? 12 બાય 6. 6 2 ઝા 12. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 2 સેકન્ડ. મેં ગણી દીધો, અહીંયા તો ગણેલો જ છે. અહીંયા ફેઝ ડિફરન્સ તમને આપેલો હતો, ટાઈમ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો. ઓલવેઝ ઓલ ધી વેલ્યુ ઓફ ધી એંગલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેડિયન, નોટ એન ડિગ્રી. ડિગ્રીમાં એક પણ રાખવાનું નથી. બધી જ વેલ્યુ તમારે શેમાં કન્વર્ટ કરી દેવાની છે? બોલો જી, રેડિયનની અંદર. કન્ફર્મ. ના કન્વર્ટ કરતા આવડે તો પાઈ અપોન 180 વડે મલ્ટીપ્લાઇડ કરો એટલે ડિગ્રી ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ રેડિયન. 60 ને પાઈ અપોન 180 વડે 60 ઇન્ટુ પાઈ અપોન 180. 6 3 ઝા, સો પાઈ બાય 3. આવ્યું કે ના આવ્યું? એ જ કર્યું મેં, આ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. વેરી બેઝિક સમ્સ ફોર અસ રાઇટ નાવ. અત્યાર સુધી શું કર્યું ખબર? ટાઈમને ચેન્જ કર્યો, ટાઈમ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. એક્સ સેમ હતો. હવે ઊંધું કરીએ. ફોર ધી ટુ પાર્ટિકલ્સ ટુ ડિફરન્ટ પોઝિશન બટ ટાઈમ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. ટાઈમને ફિક્સ કરી દો સર, ટાઈમને સેમ કરી દો. સો વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે? સો ટાઈમને ફિક્સ કરી દો ને તો વાય એક્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, તો વાય વર્સિસ એક્સનો ગ્રાફ આવે. એન્ડ અવર લેન્થ ઇઝ ઓલવેઝ મેઝર્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી વેવ લેન્થ. So here is the lambda, half is lambda by 2, here half is lambda by 4, here half is 3 lambda by 4. Second wave complete 2 lambda, third wave complete 3 lambda. Why? When t is constant at that time, y is directly proportional to x. થાય કે ના થાય? t constant કરી દીધો મેં. આપણી પાસે ઇક્વેશન છે. હવે બે ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ છે, ટુ ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ, ટુ ડિફરન્ટ પોઝિશન, બટ t is remain same. પહેલાની અંદર શું હતું? સેમ પાર્ટિકલ, એક્સ ઇઝ રિમેન સેમ બટ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈમ પોઝિશન. ડન. અહીંયા શું થઈ ગયું ખબર પડી ગઈ? ઓન ધી બિહાફ ઓફ ઓમેગા તમે 2 પાઈ અપોન ટી મૂકી શકો. ટાઈમ ફિક્સ કરી દો ટી બાય 2. 0 મૂકો તોય ચાલે, એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. કોઈ એક ફિક્સ ટાઈમ રાખ્યો ટી બાય 2. ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન્સ પ્લસ 3 એટલા માટે. સો આન્સર ઇઝ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન 2 પાઈ અપોન ટી ઇન્ટુ ટી બાય 2 માઇનસ કે એક્સ. ટી કેન્સલ.
2 cancel. So final answer is a sin pi minus kx. So આ તો ના જેવું એવું sin pi minus theta. પાઈ અહીંયા માઇનસ થીટા એટલે સેકન્ડ કોર્ડોન્ટ આવે. સેકન્ડ કોર્ડોન્ટ આવે તો સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા બરાબર સાઇન થીટા થાય. ઓન ધી બિહાફ ઓફ થીટા અહીંયા કે એક્સ છે. સો સાઇન પાઈ માઇનસ કે એક્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન પોઝિટિવ છે. સો હિયર ફાઇનલ આન્સર ઇઝ એ સાઇન કે એક્સ. સો તમારું વાયનું ઇક્વેશન એ સાઇન કે એક્સ. વાય ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધી એક્સ વેન ટી ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. ઓન ધી બિહાફ ઓફ કે યુ ટુ પુટ ડાઉન 2 પાઈ અપોન લેમડા. ડન. આ તમારું ઇક્વેશન છે જ્યારે ટી કોન્સ્ટન્ટ છે ત્યારે. હિયર વેન x1 પોઝિશન phase difference is phi 1, x2 position phase difference is phi of 2. So that's why phi 1 equation is omega 1 minus kx1 omega 2 minus kx2. Phase difference phi of 2 minus phi of 1 is equal to તમે શું લખી શકો કે x1 minus x2. આને મોડ લગાડી દીધો છે, માઇનસ સાઇન કોમન કાઢી છે. મોડ લગાડ્યો એટલે આન્સર પોઝિટિવ જ આવશે. સો phi of 2 minus phi of 1 is equal to x1 minus x2 because distance c માઇનસમાં ના હોય એટલા માટે મોડ લગાડ્યો આપણે. ડન. સો હિયર phi of 2 minus phi of 1 બરાબર ડેલ્ટા phi લખી શકું 2 પાઈ અપોન લેમડા. x1 minus x2 is equal to delta x લખી શકું. સો ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ IMP ઇક્વેશન ફોર અસ. ફેઝ ડિફરન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન લેમડા અને પાથ ડિફરન્સ બોલે છે. શું બોલે છે લખી નાખજો. પાથ ડિફરન્સ delta phi is equal to 2 pi upon lambda into delta x. Delta x is the path difference. Confirm. આ છે ને ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ માટે છે. આની પહેલાંનું ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું ને, અહીંયા ટી આવશે. આની પહેલાંનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું ને એ સેમ પાર્ટિકલ માટે હતું. આ ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ માટે છે. અહીંયા ટી કોન્સ્ટન્ટ છે, અહીંયા એક્સ કોન્સ્ટન્ટ છે. સો હિયર ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન લેમડા ઇન્ટુ ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન લેમડા ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ એન્ડ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. આ ઇક્વેશનનો વધારે યુઝ થાય છે. સેમ પાર્ટિકલ ના હોય આપણી પાસે છે ને, ટુ ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ વી હેવ એટ ધેટ ટાઈમ. વોટ ઇઝ ધ ચેન્જીસ? એનો યુઝ છે ને એ વધારે થાય છે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેશન. તમે આ કંઈ યાદ નહીં રાખો ને તો ચાલશે ઉપરનું જે આ, પણ આ યાદ તો રાખવું જ જોશે. ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન લેમડા ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ડાઉટ? ચાલો ઓકે ગુડ. આ બે ઇક્વેશન યાદ રાખી લો ફોર ધી ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ, ફોર ધી સેમ પાર્ટિકલ. સેમ પાર્ટિકલ x ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, ડિફરન્ટ પાર્ટિકલ t ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. ડન. ચાલો ઓકે ગુડ. Here right now, on the basis of this MCQ or equation, a wave is represented by y is equal to 0.4 cos 80 minus x by 2, where x and y in meters and t is second. The frequency of the wave is, ચલો ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, એફ ઓર ન્યુ તમે જે પણ લખો એ. સો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 cos 80 માઇનસ એક્સ બાય 2. એને કમ્પેર કોણ સાથે કરો તો કે સર એ કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ઓમેગા 2 પાઈ અપોન ટી મૂકી શકો, ઓન ધી બિહાફ ઓફ કે 2 પાઈ અપોન લેમડા મૂકી શકો. તો અહીંયા ટી સેમ છે તો 2 પાઈ અપોન ટી બરાબર 8 થાય કે ના થાય? યસ સર. સો 2 પાઈ અપોન ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ બાય 4 સેકન્ડ. પીરિયડિક ટાઈમ મળી ગયો? યસ સર. ફ્રીક્વન્સી મળી, ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન ટી. ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન ટી. ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? પાઈ બાય 4. પાઈ બાય 4. સો આન્સર ઇઝ 4 અપોન પાઈ સેકન્ડ ઇનવર્સ. સિમ્પલ છે. આ યાદ રાખજો, આ ભૂલાય નહીં. આ બધી વસ્તુ તમારા મગજમાં હોવી જોઈએ. બેઝિક ઇક્વેશન છે. પહેલાં કમ્પેર કરો. કમ્પેર કરીને તમારે શું જોઈ છે ને, મારે લેમડા જોતો હોય ને તો હું એક્સને કમ્પેર કરું. બીકોઝ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન લેમડા થાય. ડન. મને ડાયરેક્ટ ફ્રીક્વન્સી જોઈ છે તો હું ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ અપોન ટી
ઓર તમે 2π ન્યૂ પણ મૂકી શકો છો. ડન. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? ચાલો ઓકે, ગુડ, વેરી ગુડ. આ હું તમને છે ને હોમવર્કમાં આપું છું, ટ્રાય કરજો. સર હોમવર્કના 2 સમ થઈ ગયા ને? યસ, નીટ માટે પ્રેક્ટિસ કરો, ટ્રાય કરો. ટ્રાય એન્ડ ટ્રાય યુ વિલ બી સક્સીડ. ડન. ઓકે, ગુડ. વળી પાછા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થશે. અહીંથી MCQ નંબર 10થી જ આપણે વળી પાછું કન્ટિન્યુ કરવાનું છે. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય, કાંઈ પણ નાનામાં નાનો ક્વેશ્ચન હોય, કાંઈ પણ ટોપિક ના સમજાતો હોય, કોઈ MCQ ના સમજાતો હોય, તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ બિંદાસ કરી શકો છો. હું તમને પાછું સમજાવીશ. ડન. ઓકે, ગુડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.